De son vrai nom Abdelrahman Ouabed, Echo est devenu une référence du rire dans la sphère humoristique marocaine. Avec une personnalité bien trempée et un style inimitable, l'humoriste natif de Marrakech puise sa fantaisie dans le monde fou de Jamel Fna. Maintenant, bientôt 7 ans qu'on a lancé le Marrakech du rire. De ce festival est né un jeune talent qui est aujourd'hui un artiste confirmé, qui est Echo, comme vous avez pu le voir. Je suis fier et honoré de donner les clés du Jamel Comedy Club Maroc à Echo, mesdames, messieurs et ses amis. Mon français il est très fatigué. Franchement, il est en régime. Je sais pas. J'arrive pas à conjuguer les verbes qui sont très durs. C'est comme le verbe concevoir. Je suis désolé, parfois j'ai fait des fautes en français, c'est pas ma faute. Franchement, si tu veux parler en français, il faut. قلب على شي وحده تهضر بالفرنسي هي اللي غادي تحيد مع الحب تهضر بالفرنسي. Bonjour, ça va? Voilà, notre matière aujourd'hui, c'est... Le stade là. Bonjour, ça va? Français était trop spontanément là. Pas mal de fois, j'ai joué au constipé alors. Et j'ai beaucoup de trucs. Et parfois, حتى تحكوك شي حاجه وتتحشم هكا مي في الداخل ديالك تبغي تخشي تيقول من هنا باش تحكوا ماشي الفن ماشي حدو هو نضحكوا في حدو هو الحب لواحد البلاد اخرى اللي قريبه لينا اللي تنتبادلوا معها بزاف الاحاسيس اللي عندنا نفس ربما اللغه او اللهجه فما كرهتش من قلبي انني ندير شي سبيكتاكل في تونس وفي الجزائر. Est-ce qu'il y a des sujets encore tabous au Maroc? هنا فين خاص تكون عندك الموهبه فغي الا ما كانش عندك الموهبه غتولي تخبى في شي حوايج اللي وهادو بالنسبه لي انا سي سون با دي تابو سي لا فيريتي سي حنا اصلا مع والدينا ما نقدروش نديروهم طونك لو برودوي بور تو لو ما تقدرش تخسرو. ما كانتش انا واحد النهار ندير واحد الفيلم بحال مستر بين بحال شارلي شابلان نديرو بحال هكاك يقدر يكون فيلمي ويقدر يكون نهضر فيه بوحدي. فالتجربه اللي خديت مع السي البعلوني كانت زوينه وكبيره ولقيت فيها راسي تنتمنى دابا الجمهور يشوف الفيلم ويرد علينا الاخبار عجبته هو هذاك ما عجبتوش غنمشي نكمل فهو اللي تيحكم. هي عندها الفرنسي نقيه في راسي. الصحه ديالي جات عليا سمحت لي ما كاين حتى مشكل. عندها الفرنسي قلت لك البنت فاش هضر الفرنسي راه ماشي عندها عادي عنده واحد تبارك الله عليك اللي فهمت في الاخر هو الاولمبيوس في ديتريس. والله ما مشيتي كاع نتا لوطيل بديتي 5 ايطوال هادشي اللي غيوقع لي درت سبيكتاكل بالفرنسي الوغ خصني نمشي تدريجيا تمشي 5 ايطوال ما تعرفش واش يتحل بلاكارت ولا تدفع الباب. انا كنت ندق باش يحلوا لي ما عرفتش كاع شنو. الوغ بغيت نوصل هاد الفكره لكلشي باننا حنا راه لي زيموريست راه تخلقنا لهاد الشيء باش نجمعوا الكره الارضيه بالسكوتش ونخليونا مجموعين. Pour la Fédération internationale de la diaspora marocaine et pour Canal Maroc. Donc عندنا واحد السؤال ندرجو شويه واقيلا احسن باش نفهموا مزيان شنو هو البوبليك سيب pour le moment parce qu'on pourrait se tromper en pensant que c'est un show, un one man show pour tout le monde, mais je pense qu'il faut quand même être arabophone dans un premier temps. فرحت بزاف نيت كما قالوا فعندي صحابي في فيسبوك تيوريوني لي تيكيت تيقول لي شوف حنا من الجزائر غنجيو نتفرجوا حنا من تونس غنجيو نتفرجوا ومعنا شي وحدين اللي لو مارياج ميكست كاينين هما تيفهموا ولكن رجالهم او عيالاتهم تعلقوا بيا اترافير هذاك البيرسون اللي معاهم هو تيهضر بالمغربيه او بالجزائريه والتونسيه فولاو تيترجموا ليهم. ما دخلوا حقنا ودي تسمع التصويره ديالي غيديرها في لامبيا السلام عليكم بونجور لا يغبوا لا ما غنقدرش نكمل خليني نجلس هنا كيما نقولوا نكسل عظامي نسرع نجيب واش سخون ولا بارد. دايوغ علاش انا هنايا راه هاكو الجاليه العربيه ولا والمغربيه من الدرجه الاولى وحتى الجاليه العربيه باش نوصلوا هادشي اللي قلنا في واحد الميساج قبل باش نوصلوا باننا حنا راه
تنتعيشوا مع كل شيء. احنا قلبنا عندنا افكار، عندنا تاريخ ديال بلادنا عندنا، فاحنا جايين اتخافير لي مو. خص يكون عندك احتكاك مع الفنانه وتكون تسمع باش توصل باش تحقق المبتغى ديالك، وخص يكون عندك حب للمهنه اللي تدير وتعرف شنو بغيتي منها. غادي ان شاء الله نمشيو للامريكان بحال كنا في كندا، غنعاودوا كندا لان لقات اقبال كبير عند الجمهور ديال كندا، كنشكروه بزاف. وان شاء الله ما كرهناش نديروا، غنمشيو ان شاء الله لندن. هادشي جاي فسميتو بلجيكا، غنمشيو نستراحوا فيها، نضحكوا مع الجمهور، السبيكتاكل ياخذ سميتو باش يجي للأولمبيا ان شاء الله. On espère entre guillemets que d'autres scènes se produiront à Bruxelles et à Paris. Nous sommes de Bruxelles, mais bon, on bouge sur toute l'Europe. Ah, ça se voit là. Ça se voit tout l'accent. Donc, est-ce que vous avez un petit mot pour nos téléspectateurs par rapport à la présentation d'Echo? On est vraiment ravis en tout cas de le présenter à Bruxelles parce que voilà, c'est un artiste qui mérite amplement et vu son parcours qui est juste hallucinant, on espère voilà, qu'il va plaire à tout le monde. D'autant plus que voilà, il sera le passage aussi à Paris, à la salle qui sera le passage à Paris à l'Olympia. C'est vous dire voilà, la qualité artistique d'Echo, et je pense que le public à Bruxelles va être conquis par Echo en tout cas. Ça s'est bien passé quand même. Ouais. Il a répondu à vos questions. C'est quand même extraordinaire, hein. Pour nous en tout cas, tu vois, de soutenir un artiste qui fait l'Olympia. Sans chaussettes. La performance quand même. Le premier humoriste arabe qu'on a signé, c'est Al-Qadr Secteur. Ouais. Al-Qadr, si tu m'écoutes. Viens nous faire rire. Et il nous a fait pleurer. Ici, quand il est venu ici, il a retourné la salle. Les gens ils rigolaient comme des Américains. Tu sais, les Américains, c'est la rire quand ils rigolent. Ils tombent par terre, ils se tapent les cuisses, t'as vu? On dirait qu'ils se sont entraînés pour rire. Wallah, il a retourné la salle. Ma mère, quand elle a vu Abdelkader Secteur, elle m'a dit, tu vois, Hada, il t'a Wallah, c'est vrai, elle m'a dit, tu vois, Hada, ouais, il t'a putain. Non, moi, je l'ai jamais fait rire. Abdelkader Secteur. Et surtout, on va essayer d'ouvrir un lieu à Casablanca qui s'appellera le Casa Comedy Club, exactement comme ici. J'espère incarné par Echo et les artistes marocains. Et c'est offrir une scène ouverte à qui a envie de l'occuper, comme on fait ici. Nous, on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réservoir. S'il y a un réservoir au Maroc d'enfants susceptibles de faire des sketchs, mais si Echo a envie, ça c'est vraiment à son bon vouloir. Moi, j'aurais tendance à lui conseiller de lancer le Comedy Club d'abord, de lancer ce signal, et une fois que ça roule tout seul, peut-être que dans un second temps, oui. Mais c'est la suite logique, j'ai l'impression. T'aurais envie toi? ان شاء الله نقدروا نديروا حيت عندنا حنا الدراري الصغار الطياره. Ah oui. دي بوينغ. Sérieux? والله يقدر يجري عليك ويكمل ليميسيون راسو. Eh ben, marhaba. Bah oui, avec plaisir. Et moi, franchement, encore une fois, c'est une question d'envie. C'est le seul moteur qui est intéressant. Évidemment, il faut la matière. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de discussion. S'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de discussion. On a la matière. Eh ben, alhamdoulilah, avec plaisir. Et c'est surtout l'envie que toi, tu mettras. Elle est. Non, ouais. Mais c'est pas allé. Non, elle est. Très bien. Il faudra un bécherel aussi, pour des trucs. Voilà, pour vous dire la vérité. Et puis avec Karim, on a réussi à convaincre un diffuseur français de diffuser une émission entièrement arabe sur une antenne française pendant le Ramadan. Et parce qu'on considère que qu'aujourd'hui on a les capacités de le faire. Et si on est sollicité, s'il y a davantage d'artistes maghrébins qui veulent jouer le jeu, on ne demande qu'une seule chose. Notre objectif à nous, c'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir à qui a envie. Évidemment, il faut avoir des choses à dire, il faut être drôle, ça c'est indéniable. Mais mon objectif à moi aujourd'hui, c'est d'ouvrir comme on m'a ouvert la porte. Et puis moi, je vous demanderai une chose, s'il vous plaît. On a la chance d'avoir un artiste comme Echo qui passe à l'Olympia. C'est pas, ça n'arrive pas souvent, tu vois, c'est extrêmement rare. C'est la raison pour laquelle nous, on veut l'aider et le porter. Et on compte vraiment sur vous tous, pour nous aider à le porter. Parce que
rares sont les artistes de cet acabit, de ce talent-là, qui viennent de chez nous, qui racontent nos histoires et qui nous donnent une image formidable à travers la planète, tu vois. Profitons-en dans le monde dans lequel on évolue tous, tu vois. On a besoin de ce genre de bonnes nouvelles. Donc, s'il vous plaît, je vous le dis du fond du cœur, n'hésitez pas à l'aider, à le porter et à nous aider. À nous aider à faire rire. Voilà. السلام عليكم ورحمة الله من جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مقر جمال كوميدي كلوب من المسرح بفرنسا باريس. إيكو يحييكم وتحية خاصة. تبارك الله عليكم، نهار كبير هذا. تحية لكاع الناس اللي تيتفرجوا فينا وتيتابعونا عبر قناة سي ام 1، والله يحفظكم. تنتمنى لكم التوفيق ديما في حياتكم وفي انجازاتكم، وراكم معنا وبقاو ديما معنا باش توصلوا للجمهور اللي تيتفرج فينا عبر قناة سي ام 1 قناة ماروك. تهلاو في راسكم. Merci, je vous aime. On est avec Jamel Debbouze pour Canal Maroc, pour la promotion d'Echo. Ouais. Quelques mots pour les téléspectateurs qui vous soutiennent. Merci beaucoup de nous soutenir et je vous encourage vivement à soutenir Echo qui va soutiennent toi et Echo. Barakallah fek. Ben franchement, non mais merci, mais je les invite à découvrir Echo qui va venir jouer à l'Olympia bientôt. Et à Bruxelles, à Paris. À Bruxelles. La primauté est à Bruxelles. Tu sais quand est-ce qu'il joue à Bruxelles? Le 9. Voilà, mais voilà. Le 9. Donc, comme ça, on pourra diffuser ça sur notre page Facebook, hein, celle de Canal Maroc et celle de la FIDEM. La FIDEM, c'est la Fédération internationale de la diaspora marocaine. D'accord, très bien. Marhaba bikoum. Venez le voir, venez l'encourager, venez au Comedy Club, venez rire. Et je viendrai bientôt à Bruxelles, Inch'Allah, pour vous faire rire, j'espère. À quand un Jamel Comedy Club à Bruxelles? Parce qu'on se sent de plus en plus exclu. Quand vous voulez. Ok. Moi, s'il y a un endroit, appelez-moi NG. Vive le Maroc.